Hi students, welcome back to a lecture series of quantum mechanics. In the last lecture we were discussing about the basic underlying principle of Stern-Gerlach experiment. This is the experimental setup of Stern-Gerlach experiment, and suppose we apply a non-uniform or inhomogeneous magnetic field to silver atoms. Silver atoms will produce two distinct spot on the detector of the Stern-Gerlach experimental setup, and this is mainly due to the intrinsic magnetic dipole moment of the 47th electron. That means the outermost electron in the silver atom. Silver atom contains 47 electrons. So the last 40 the outermost electron, that means the 47th electron in the 5s orbital state will only contribute to the total magnetic dipole moment of the atom. This total magnetic dipole moment of the atom is solely due to the intrinsic dipole moment of the atom. That means it is solely due to the spin angular momentum or spin magnetic moment. So spin angular momentum is represented by the vector S, and magnetic dipole moment is represented by the symbol mu. Okay, so since this magnetic field is a non-uniform magnetic field, because the one of the pole pieces have got sharp edge, so the magnetic field is non-uniform magnetic field, inhomogeneous magnetic field. So it will produce when a magnetic dipole is placed in a inhomogeneous magnetic field, it will produce a non-zero force. That force can be represented as del into mu dot b, and we equivalently calculated the force as Fz is equal to minus Fz is equal to mu z into dou bz by dou z. Dou bz by dou z is the rate of change of magnetic flux density along the z direction, and here the magnetic field is found to be decreasing in this direction, the downward direction. So dou bz by dou z is decreasing. That means dou bz by dou z is negative, or simply you can write dou bz by dou z is minus modulus of dou bz by dou z. Okay, so if we substitute this here, Fz can be represented as minus mu z modulus dou bz by dou z, where mu z is E by me into C into Sz. E is the electronic charge, which value is minus 1.6 into 10 raised to minus 19. That means it is less than 0. Sz is the z component of the spin angular momentum. Me is the mass of the electron. So mu z and Ez are anti-parallel. If mu z is in this direction, Sz will be in this direction. Okay. Then അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ Fz is equal to minus mu z modulus dou bz by dou z എന്ന് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. Or you can simply write it as Fz is equal to minus E by me into C into Sh. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈനും ഈയിലെ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് Fz ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Sz. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോഡുലസ് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നോൺ പാരാമീറ്റർ ആണ്. മോഡുലസ് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഈസ് എ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി. Non quantity for the experimentalist. And E is the electronic charge. That is also we know the value of electronic charge. Mass of the electron is also known. So Fz, the magnetic force, is proportional to Sh. It's not the force due to the magnetic dipole moment of the electron is proportional to the z component of angular momentum, spin angular momentum of the electron. So Fz is proportional to Sh. Okay. So നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്.
ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ടൂളുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്താണ്? സിൽവർ ആറ്റമാണ്. സിൽവർ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 47 ഇലക്ട്രോൺസും 47 പ്രോട്ടോൺസും പിന്നെ ന്യൂട്രോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി മാസ് 2 into 10⁵ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹെവിയർ ദാൻ ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി ആറ്റമാണ് സിൽവർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളിനെ പോലെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു പെശകുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ നമ്മളുടെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക് ക്ലാസിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആറ്റമാണ് ഇത്. കാരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത്, ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആസ് എ ഹോൾ ഡിബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചില അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ക്ലാസിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 സ്പോട്ടല്ല ശരിക്കും കിട്ടുക. നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് പ്രകാരമുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടിയത്. 2 സ്പോട്ടുകൾ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ആറ്റംസ് വരുന്നു, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സിൽവർ ആറ്റം അപ്വേർഡും ഹാഫ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ 50% of the silver atoms will move upward and 50% of the silver atom will be deflected downwards. So we will get 2 spots, 2 distinct spots on the screen. According to classical physics, what we expect was that we will get a continuous patch of സ്പോർട്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ആ കണ്ടിന്യൂസ് പാച്ച് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. FZ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു SZ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂവിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മ്യൂ, അതാണ് മ്യൂ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്നാണ് SZ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ? FZ = -μz × മോഡുലസ് ഡോ BZ/ഡോ Z. മോഡുലസ് ഡോ BZ/ഡോ Z എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. μz എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് μz ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ μz നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സെറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. μzൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ μz ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. μz ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ SZ എങ്ങനെ വരും? SZ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ SZ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0. ഓക്കെ. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ? FZ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു SZ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ SZ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട്, ഡൗൺവേർഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി μz ലെസ് ദാൻ 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായി? μzൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ SZ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. SZ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ എന്തായി? FZ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു SZ ആണ്. സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് upwards. ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്ന സ്പോട്ട് ഇതും, അതായത് സ്പിന്നിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റിന് 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. എസ് എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിബിൾ അല്ല, 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അപ് സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിനെ ഡൗൺ സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കും. S less than 0 is down spin, so it will produce a force downwards, so you will get a spot on the screen in the like this. Okay, S greater than 0, force is acting upwards. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സ്പിന്നിൻ്റെ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് ആ സ്പോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് സ്പിന്നിനെയും ഡൗൺ സ്പിന്നിനെയും കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഒരു ആറ്റല്ല. ഈ ഓവനിൽ നിന്ന് ഒരാറ്റാണോ വരുന്നത്? അല്ല, ഓവനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹീറ്റഡ് ഓവനാണ്. ഹീറ്റഡ് ഓവൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിൽവർ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള, അതായത് 5s ഓർബിറ്റലിലുള്ള അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ 40s, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിൽവർ ആറ്റം ഈസ് ഇക്വലൻ ടു എ സ്പിൻ ഹാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആറ്റം ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഒരു സിൽവർ ആറ്റത്തിന്റെ, ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഒരു സിൽവർ ആറ്റത്തിന്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിൽവർ ആറ്റം വരുമ്പോൾ, ഒരു സിൽവർ ആറ്റം അല്ല ഈ ഓവനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഒരു ഹീറ്റഡ് ഓവനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 താഴെ 700-800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓവനിൽ നിന്നാണ് സിൽവർ ആറ്റംസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിൽവർ ആറ്റത്തിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിൽവർ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൽവർ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും, പല രീതിയിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Magnetic dipole moment of each of the silver atoms will be randomly oriented. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും, റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോ, അതായത് നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെഡ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ, നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെക്റ്റർ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാ? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ മ്യൂ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, മ്യൂ കോസ് തീറ്റ. ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മ്യൂ along z axis, it will be mu cos theta. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓരോ മ്യൂവും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിൽവർ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മ്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരും. കോസ് തീറ്റ എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ വരും? കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 180 ആണ്. ഇപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് -1 to +1 വരെയുള്ള എനി വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഒരു ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒരുപാട് ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരുപാട് ആറ്റത്തിൽ എല്ലാ ആറ്റവും ആറ്റവും റാൻഡംലി ഓറിയന്റ്, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് റാൻഡംലി ഓറിയന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂ സെഡ് വിൽ വേരി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം modulus vector mu to
മൈനസ് മോഡുലസ് വെക്ടർ മ്യൂ. കാരണം മ്യൂ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 1 വന്നാൽ മൈനസ് മ്യൂ വന്നു, അല്ല പ്ലസ് 1 വന്നാൽ മ്യൂ വന്നു, കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1 വന്നാൽ മൈനസ് മ്യൂ എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ മ്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സിൽവർ ആറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ സിൽവർ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മ്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു മ്യൂ സെഡ് ക്യാൻ സ്പാൻ ഓവർ ദ എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഫ്രം മൈനസ് പ്ലസ് മോഡുലസ് വെക്ടർ മ്യൂ ടു മൈനസ് മോഡുലസ് വെക്ടർ മ്യൂ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാച്ച് ഓഫ് സ്പോട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് മ്യൂ സെഡിന് 2 വാല്യൂ അല്ല ഉള്ളത്, എനി വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റത്തിലെ എന്താ പറയുക, ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ക്രീനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മൈനസ് മോഡുലസ് വെക്ടർ മ്യൂ തൊട്ട് പ്ലസ് മോഡുലസ് വെക്ടർ മ്യൂ വരെ മ്യൂ സെഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോട്ടുകളായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് സെഡിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സെഡ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സ്പോട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക. ക്ലാസിക്കലി നമ്മളുടെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാച്ച് ഓഫ് എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് പാച്ച് ഓഫ് സ്പോട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയതോ ഇങ്ങനെ 2 സ്പോട്ടാണ്. അതായത് സ്പിന്നിൻ്റെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്? സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിന്നിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്, 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ 2 സ്പോട്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? എസ് സെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എഫ് സെഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് മ്യൂ സെഡ് മോഡുലസ് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ 2 സ്പോട്ട് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തോ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി മെഷർ ചെയ്യാം. വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റലി മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്താൽ എഫ് സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മോഡുലസ് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഗിവൺ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെന്റലിസ്റ്റിന് അറിയുന്ന നോൺ വാല്യൂ ആണ്. എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇൻഹോമോജീനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് കിട്ടും, എഫ് സെഡ് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, മൈനസ് ഇ ബൈ എം ഇ ഇൻറ്റു സി എസ് സെഡ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എഫ് സെഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എസ് സെഡ് ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ വാല്യൂ. 2 സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 എന്ന് വരും. പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 എന്നും മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 എന്നുള്ള 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. കാരണം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എസ് സെഡിന് എനി വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ ടൂൾ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക് ക്ലാസിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ്, ക്ലാസിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പേസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നാണ്. സ്പേസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അതായത് സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് സ്പിൻ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് all possible values. It can have certain discrete values. Okay, അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2 സ്പോട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്ക്രീനിൽ. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് സ്പോട്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.
ഇത് ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കലാണ്, ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അവിടെ ഫെയിലിയർ ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നിൻ്റെ വൺ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2. എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ്സ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. ഇതിൻ്റെ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.054 ഇൻറ്റു 10⁻⁻34 ജൂൾസ് സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ആസ് 6. എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് 6.5822 ഇൻറ്റു 10⁻⁻16 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ്. Or we can write 1.0546 into 10⁻27 erg second. ഓക്കെ, ഇതാണ് എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ. ഈ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രിയിൽ എന്താ പറയുക, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ബേസിക് ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സമയത്ത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബോർ തിയറിയിലൊക്കെ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് √L × L+1 എച്ച് ക്രോസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനലോഗി വെച്ചിട്ട് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. √S × S+1 എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് എഴുതാം. എസ് ക്യാൻ ടേക്ക് എസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ആൻഡ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ML = -L2 + L വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറ്. അതേപോലെ സ്പിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ് വരിക, -1/2 to +1/2 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്പിന്നുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു, ഈ അനലോഗി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ, നമ്മളിവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ശരിക്കും, നമ്മളൊരു ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് വരുന്നു. ആ സിൽവർ ആറ്റത്തിനെ അതിൻ്റെ സ്പിൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്പിൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു അനലൈസർ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം we can separate the collection of atoms into two parts, one with upspin, other with downspin. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഈ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നടത്തണം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഓവൻ എടുത്തു. ഈ ഓവനിൽ നിന്ന് ഒരു ബീം ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഞാനൊരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക്
എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ടു. അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2 ബീംസ്, വൺ വിത്ത് സ്പിൻ അപ്പ്, അതാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ അപ്പിനെയാണ്, അതായത് പ്ലസ് h×2, അതിനെയാണ് നമ്മൾ SZ+ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പിൻ ഡൗണിനെ SZ- എന്ന് വന്നു, അതായത് സ്പിൻ ഡൗൺ. ഈ അപ്പും ഡൗണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടായിട്ട്, രണ്ട് രീതിയിൽ, രണ്ട് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ SG(x) എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്പിന്നിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, അപ്പ് സ്പിന്നും ഡൗൺ സ്പിന്നും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, SX+ഉം SX-. സോ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ spin angular momentum can be separated into two, one with up spin and one with other spin. ഇനി നിങ്ങൾ y ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ y കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൻ അനലൈസർ വിച്ച് അനലൈസസ് ദ quantization of components of the spin angular momentum. Okay, Sy+ Sy- എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ മറ്റൊരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കടത്തിവിടും. അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര, അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയെ കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ചെയ്യാം. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.